What was the role of the ladies in the early history of Islam in spiritual, economical and social development, and what can we do in the present context? You see, ladies participated in everything, even in wars, and even they fought the enemies of Islam riding horses. Similarly, Hazrat Aisha radiallahu ta'ala anha is known to have led an army against Hazrat Ali. Now, this is a controversial matter, but as far as her leading the army is concerned, that was not questioned. The difference with Hazrat Ali was questioned, of course, but there was no objection taken against her leading the army. Similarly, she taught Islam so much that great scholars say that half of religion we have learned from Hazrat Aisha Siddiqa radiallahu ta'ala anha. So ladies used to participate in everything. No genuine participation in life was barred for ladies. Only there is one thing which was very important, that ladies should take care of their chastity. And the spirit of parda is in fact chastity. So if the ladies take care of their chastity well, it's impossible for wayward eyes of men to fall wrongly upon them, because the chastity is something which is an internal quality which expresses itself in the behavior of the lady, in her eyes, etc. And if she is not interested in men, men cannot be interested in her. So the lady's role is in every field of healthy human activity. In Islam, no role of ladies in healthy human activities is barred. So that is why today we let our girls go for higher studies. They even keeping a sort of parda as much as they can. They sit with men, but they do not dare to insult them, because they know from their looks and their behavior that they are not to be touched, not to be wrongly treated in any manner of speaking. So today also this applies in the Ahmadiyya world. We have examples of some ladies who went to Oxford and were educated in Oxford, and they did their tripos in Oxford and got gold medal, beating every other English participant, men and women. And she was so well regarded and honored that when it was a time of prize distribution, gold medal was to be given to her, she told that she will not shake hands with the person. Was perhaps some member of royal family, I don't remember. And she presented it, put in something and presented it to her, and she didn't have to shake hand with that gentleman. So when you take care of yourself, the world also respects you. And as I have said before, nothing is barred from healthy activities of Ahmadi women even today.
হযরত আমিরুল মুমিনিন আইয়াদাহুল্লাহু তাআলা বিন আসিল আজিজ বলেন যে ইসলামের প্রথম যুগে মহিলারা সমাজের সকল কাজে অংশ নিতেন, এমনকি যুদ্ধেও তারা অংশ নিয়েছেন। তারা ঘোড়ায় চড়ে যুদ্ধ করেছেন। হযরত আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু আনহা সম্পর্কে হুজুর বলেন যে তার সম্পর্কে প্রসিদ্ধ আছে তিনি হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর বিরুদ্ধে একটা যুদ্ধে সেনার নেতৃত্ব দিয়েছেন। হুজুর বলছেন যে যদিও এটি বিতর্কিত বিষয় যে হযরত আলীর বিরুদ্ধে তিনি সেনার নেতৃত্ব দিয়েছেন কিনা, কিন্তু এটি নিশ্চিত কথা, এই বিষয়ে কোনো বিতর্ক নেই যে হযরত আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু আনহা ইসলামী সৈন্যকে বা সেনাকে নেতৃত্ব দিয়েছেন। আর ইসলাম সম্পর্কে হযরত আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু আনহার প্রেক্ষাপটে রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলে গেছেন যে তোমরা যদি ধর্মের অর্ধেক, তোমরা যদি ধর্ম শিখতে চাও তাহলে হযরত আয়েশার কাছে যাও, ধর্মের অর্ধেক তোমরা তার কাছে শিখতে পারবে। তো মুসলমান মহিলা সবকিছুতে অংশগ্রহণ করেছে এবং কোনো কাজ মুসলমান মহিলার জন্য নিষিদ্ধ নয়, মুসলমান মহিলাকে কোনো কিছু থেকে বঞ্চিত রাখা হয় না। আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো মহিলার সম্ভ্রমের হেফাজত করা, আর সেই সম্ভ্রমের হেফাজতই হলো পর্দার মূল প্রাণ এবং স্পিরিট, হযরত আকদাস বলেন। আর যদি কোনো মহিলা নিজের সম্ভ্রমকে নিজেকে হেফাজত করে তাহলে কোনো নোংরা চোখ তার দিকে নোংরামির সাথে আর তাকায় না এবং তাকাতে পারে না। যদি কোনো মহিলা পুরুষে আগ্রহী না হয় তাহলে পুরুষও সেই মহিলাতে সেইভাবে নোংরা কোনো আগ্রহ পোষণ করতে পারে না। তাই হুজুর আবার রিপিট করছেন এখানে যে সমাজের সমস্ত সুস্থ কাজে, সুস্থ বিনোদনে মহিলার অংশগ্রহণকে ইসলাম নিশ্চিত করেছে এবং ইতিহাসের কোনো অংশে মহিলাকে এই দিক থেকে বঞ্চিত রাখা হয়নি। হুজুর বলেন যে তাই আহমদী মহিলারা আজকে বিভিন্ন জায়গায় উচ্চশিক্ষা অর্জন করছে, উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করছেন এবং পর্দার ভিতর থেকেই তারা করছে। আর মানুষের সাথে 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 বসে তারা কাজ করে, পাশাপাশি থেকে তারা কাজ করে এবং কোনো অন্য পুরুষ কখনো আহমদী মহিলাকে কখনো নোংরা চোখে দেখে না বা অবমাননা তার করে না, কারণ সে দেখেই বুঝে যে এই মেয়ে এমন নয়, এই মেয়ের সাথে অন্য কোনো ধরনের কথা বা কাজ চলবে না, বাজে কোনো আচরণ এই মেয়ের সাথে করা যাবে না। হুজুর একটা দৃষ্টান্ত দিয়েছেন এক আহমদী ভদ্র মহিলা যিনি অক্সফোর্ডে পড়ালেখা করেছেন। হুজুর, I didn't follow one word. Try pass, what is it? This is the highest degree I say. which they give in Oxford. হুজুর বলছেন যে অক্সফোর্ডে আমাদের এক ভদ্র মহিলা অক্সফোর্ড থেকে ডিগ্রি নিয়েছেন এবং তিনি সবচেয়ে উচ্চ, not only highest degree but she got gold medal in that. জি, and I don't think her record is even now broken. You know, she was an exceptional intelligent lady. জি। তো হুজুর আকদাস বলছেন যে তিনি সেখানে শুধু সবচেয়ে বড় ডিগ্রি নেননি অক্সফোর্ড থেকে, বরং তিনি রেকর্ড ব্রেক করেছেন এবং তার রেকর্ড আজ পর্যন্ত আমার মনে হয় না যে কেউ ব্রেক করেছে। তো এবং গোল্ড মেডেল, তিনি স্বর্ণ পদক তাকে দেয়া হয়েছে। তো হযরত আকদাস বলতেন যে এটি অনেক বড় একটি সম্মান তার জন্য এবং তিনি বড় সম্মানিতা মহিলা ছিলেন। যখন এই স্বর্ণ পদক তাকে দেয়া হচ্ছিল তার বিশেষ সফলতার কারণে পড়ালেখার ক্ষেত্রে, তখন তিনি পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিয়েছেন যে আমি আমার স্বর্ণ পদক নেওয়ার সময় করমর্দন করব না, আমি হ্যান্ডশেক করব না। তখন তিনি এত সম্মানিত ছিলেন যে তাকে পৃথকভাবে একটা ট্রে বা কোনো কিছুতে করে তার স্বর্ণপদক দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। আর স্বর্ণপদক দিতে গিয়েছিলেন এখানকার রাজ পরিবারের কোনো সদস্য। তো হুজুর বলেন যে এইভাবে কোনো ব্যক্তি বা কোনো মহিলা, আহমদী মহিলা যদি নিজের সঠিক অর্থে হেফাজত করে তাহলে আল্লাহ তাআলাও তাকে বাঁচানোর বিশেষ ব্যবস্থা করেন এবং বিশেষ খেয়াল রাখেন। তো হুজুরের শেষ বাক্য হলো, যদি তুমি নিজেকে রক্ষা করো, নিজেকে বাঁচাও, নিজের হেফাজত করো, তাহলে পৃথিবী তোমাকে সম্মানের দৃষ্টিতে দেখবে।